तो दहाकियां पहला इत्थे जिहड़े मुकद्दस कबरां जिहड़ियां बनाईयां गईयां वो सारियां कबरां खुल गईयां और सैकड़ा जिहड़ियां पुरानियां लोकां दीयां हड्डियां जिहड़ियां सीगियां वो इत्थे बिखर गईयां। इहदी खबर पूरे पंजाब दे विच वायरल हुई और लोकां दी मांग सी कि इत्थे पहुंचा जाए। तो बतौर शाही इमाम पंजाब मैं अज इत्थे दा दौरा करन लई जदों पहुंचा बड़ा ही मदभागा है, जिन्नी निखेधी की जाए और जिन्ना समझा जाए दुखदाई है उन्ना ही घट होएगा। कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि अगर कबरां बनियां होईयां ने तो कोई भी बंदा उन्हां कबरां दे उत्ते कड़ाहा नहीं फेर सकता, ना कोई ट्रैक्टर चला सकता। अगर कोई ऐसा करता जानबूझ के तो वो सख्त मुजरम है, बेअदबी का मुजरम है, उसके खिलाफ जी कार्रवाई जी है होनी चाहिए है। किसी ने भुलेखा है कि असी फलाने कब्रिस्तान की अलाटमेंट करा के कब्जा कर लांगे तो मैं उन्होंने स्पष्ट दसना चाहना भावें अलाटमेंट करवा भी लेन तां भी पंजाब के मुसलमान अपने किसी कब्रिस्तान की 1 इंच जगह जी है उन्होंने नहीं देंगे। पिछले दिनी बरनाला जिले के पिंड रायसर विखे मुस्लिम भाईचारे के कब्रिस्तान विचों मिट्टी कढ़ण दौरान हड्डियां दे पिंजर थल्लों बाहर निकल आए सी। इस मामले नूं लै के लगातार माहौल गरमाया होया सी, जिस नूं लै के पंजाब के मुसलमान भाईचारे विच रोस पाया जा रहा सी। इस तो बाद पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी समेत मुस्लिम भाईचारे के आगू मौके ते पहुंचे, जिन्हां वल्लों वड्डे पद्धर ते दोषियां व्यक्तियों खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई सी। इस मौके मिट्टी पुट्टण वाले व्यक्तियों ते परिवारक मैंबरां ने मुआफ़ी मंगदिआं कहा कि उन्हां तों अनजाण पुणे विच गलती हुई है, जिस लई उन्हां नूं मुआफ़ किया जावे। इस कब्रिस्तान की जमीन नूं किसान तो लिखती लै लिया गया है, जिस तो बाद कब्रिस्तान चों निकले पिंजरां नूं दोबारा दफनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। पंजाब दा जिला जिहड़ा बरनाला है, इहदा जिहड़ा पिंड है रायसर पंजाब, पिंड दा नाम भी रायसर पंजाब है। ਇਹਦੇ कब्रिस्तान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कब्रिस्तान सड़क ਦੇ दूसरे ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੱਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ NOC ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ वो सारियां कबरां खुल गईयां और सैकड़ा जिहड़ियां पुरानियां लोकां दीयां हड्डियां जिहड़ियां सीगियां वो इत्थे बिखर गईयां। इहदी खबर पूरे पंजाब दे विच वायरल हुई और लोकां दी मांग सी कि इत्थे पहुंचा जाए। तो बतौर शाही इमाम पंजाब मैं अज इत्थे दा दौरा करन लई जदों पहुंचा तो मेरे नाल मेरे भरा शेर खान जी जिहड़े कि मैंबर ने घट गिनती कमीशन पंजाब दे और पटियाले तो बहादुर खान जी भी जिहड़े वो भी मैंबर ने घट गिनती कमीशन पंजाब दे वो आए हुए सीगे। ते इत्थे आके असीं जद सारी गल दा जायज़ा लिता तो इस गल दा बड़ा रोस सीगा पूरे पंजाब दे मुसलमानां च कि भी कबरां दी जिहड़ी बेहुरमती है ये नहीं होनी चाहिए सी, क्योंकि इस्लाम दे विच साडा मनना यह है कि इंसान की असल जिंदगी जिहड़ी है वो मौत तो बाद ही शुरू हुंदी। असीं जदों 5 वेले नमाज़ पढ़दे हां तो ये दुआ जरूर करते हैं कि अल्लाह साडी मौत जिहड़ी है वो ईमान दे उत्ते है, यानी ये पहला ऐसा मज़हब है दुनिया का जिहड़ा अरदास दे विच लफ्ज़ मौत नूं और मौत के वाक़यात नूं शामिल किया गया ताकि सानूं ये पता होवे कि दुनिया च असीं जिहड़े काम कर रहे हैं ये बिल्कुल परमानेंट नहीं ने, ये आरजी है दुनिया और ये बाद खुदा दे हुजूर पेश होना ताकि मौत की याद नाल असीं बुरे कामां दे वल ना जा ना सकीए। तो और यही साडा असली घर है जिहड़ा कब्रिस्तान है, उत्थे ही मर के दफन होना है, इत्थों ही क़यामत वाले दिन चक्या जाना। तो जो कुछ इस कब्रिस्तान च दहाकियां तो दफन मुकद्दस कबरां दे नाल होया बड़ा ही मदभागा है, जिन्नी निखेधी की जाए और जिन्ना समझा जाए दुखदाई है उन्ना ही घट होएगा। तो लेकिन जदों असीं आके इत्थे तफ्तीश की और सख्त कार्रवाई के आदेश जिहड़े प्रशासन नूं दिते कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। ऑफिशल्स के उत्ते भी जिहड़े पंजाब वक्फ बोर्ड के ने जिमींदार के उत्ते भी जिन्हां लोगों ने मिट्टी पट्टी जिन्हां ने माइनिंग की जिहड़े इत्थों ट्रालियां भर के लैके
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IG ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ DSP ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ADC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਲਾ ਸਾਹਮਣਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 5-7 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਟੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। DC ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਈਦਗਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਪੱਟੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਹਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਬ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ 1 ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है। पंजाब पंजाबीयत एक कौम का नाम है जिहदे विच सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित सर्व धर्मां दे लोग जिहड़े रहिंदे ने। ते इस गल दे नाल पूरे पंजाबियां नूं ठेस पहुंची। ये नहीं कि इकल्ले मुसलमानां नूं ठेस पहुंची, पूरे पंजाबी भाईचारे नूं इहदे तो ठेस पहुंची है। तो मैं उन्हां नूं दसना चाहुंदा कि जिहड़े साडे पंजाबी भरावां तो ये गलती हुई सी, उन्हां को अनजाने विच होई, उन्होंने माफ़ी मंगी है, पंचायत दे विच खड़े होकर माफ़ी मंगी है। इस दे नाल ही अज दा ये जिहड़ा मामला इत्थे दा वो इत्थे ही खत्म कर दिता गया है और ये दुआ की गई है कि दोबारा पंजाब दे विच कोई ऐसा मामला जिहड़ा है सामने ना आवे। इन्हां ही अखरां दे नाल तुहाडे तो इजाजत चाहुंदा और ये भी चाहुंदा कि सरपंच साहब, शेर खान साहब, बहादुर खान साहब ये भी तुहाडे नाल दो अपनियां गल्लां जिहड़ियां वो सांझियां करन। जो ये मसला, मैं सरपंच गुरप्रीत सिंह रैसर पंजाब हो रहा। जो साडे पिंड दा मसला सी काफ़ी दिनों तो सोशल मीडिया ते चल रहा सीगा
ਜੇ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪੱਟੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਸੀਗਾ 26 ਕਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਜੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਟੇ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਟਿੱਬਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੱਧਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੇਨਾਮੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਕਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਿੰਜਰ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੱਡਤੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ADC ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ।